as I was waiting on the Lord what to share with you, just want to bring a message of encouragement this evening. ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ. Shall we look to God in prayer? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೋಡೋಣ. Loving Heavenly Father, we thank you for this precious moments that you have given to us to hear your word, hear your voice, hear what you wanted to us to know. Lord, we pray that you will speak to us. And Lord, we pray that you will surpass all the hindrances. Amen. And we ask you to bind the forces of darkness. Yes, and Lord, that your word may come with power and authority. Yes, Lord. And each one of us will receive a word. And we pray that you will be glorified for the purpose for which that you have chosen us. We ask this in Jesus' precious name. Amen. Amen. Please turn with me to Revelation chapter 3 verse 8. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. This is the words of our Lord Jesus Christ. It is recorded for us in the book of Revelation as he writes this letter to the church in Philadelphia. ಫಿಲದೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಭೆಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದನೋ ಅದನ್ನ ಯೋಹಾನ ಮೂಲಕ ಬರೆದು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. I'm taking just one word from this letter, verse 8, which says, I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು 8ನೇ ವಚನ. ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು, ನಿನಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಚವಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳದೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಗೋ ನಿನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾರರು. Few years back, I was in Bihar and teaching to the missionaries and pastors of Bihar. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸೇವಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. Early morning, I got up disturbed and discouraged. ಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎದ್ದೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಾಯಿತು. Here I am in Bihar, a place called Purnia. ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. And I realized this state has received the gospel for many years, and the whole India has received the gospel, but what is the purpose? What is the outcome? ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವರ ಸೇವಕರು ನಿರತವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ? Bihar is known as the cemetery of the missionaries. ಸೇವಕರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವೇನೆಂದರೆ ಬಿಹಾರ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಇದು ಸುವಾರ್ತೆಗಿರುವ ಸ್ಮಶಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ. And not seen much of fruits. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಕಾಣದಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ. And so I was really disturbed. We are doing this, and now we have called for hundreds of missionaries and pastors to come, and we need to motivate them to continue to do the work. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸೇವಕರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಿಹಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. And the Lord clearly said to me, and I was able to feel in my spirit, the Lord was saying two words.
ದೇವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದನು. Mission possible. ದೇವರ ಧ್ಯೇಯ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. Mission possible. It is not impossible. Mission possible. ದೇವರ ಧ್ಯೇಯ, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಸಫಲ ಆಗುವುದು. I understand all of us who are in this meeting, who love the Lord and who want to do something for the Lord. ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಆತುರ ಉಳ್ಳವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನೆನೆಸುತ್ತೇನೆ. Sometimes this discouragement can come to each one of us. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ನಿರುತ್ಸಾಹದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧೈರ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರಬಹುದು. Lord, we are doing so many things, but why there is no impact? Why there is no breakthrough? ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ. When you read these letters from Revelation, all 7 letters are written to 7 churches by our Lord Jesus Christ. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ 7 ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತಾನೇ ಆ ಒಂದು ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And these letters are letters to correct, the letters to encourage, the letters to engage ourselves in the work of the Lord. ದೇವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಲಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತ ಪತ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಈ ಪತ್ರಗಳು. I hope that each one of us have read all the letters written to all 7 churches. ಈ 7 ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತ 7 ಪತ್ರಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. And this book says, if you read and if you meditate, you will be blessed. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರವಾದನ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀನು ಓದುವುದಾದರೆ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾದರೆ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿ. Now we come to the church in Philadelphia and what the Lord is saying. ಫಿಲದೆಲ್ಫಿಯ ಸಭೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಬರೆದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? He says, I know your deeds. See, I have placed before you an open door. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. And he says, mission is possible because I have set this open door before you. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿರುವಂತ ಈ ಧ್ಯೇಯ ನೀ ಅದನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಈ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. If there is anyone who is discouraged because of this situation around us and these uncertain days that we are going through because of the pandemic, the Lord is telling not to be discouraged because mission is possible. ದೇವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಹಾಯತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದವಳಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ನಾನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯು ಸಾಧಕವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತೆರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. The Lord says to church in Philadelphia that in verse 9, I will make them come and fall down at your feet, acknowledge that I have loved you. ಇಲ್ಲಿ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ತಾವು ಯಹೂದ್ಯರೆಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೈತಾನನ ಸಮಾಜದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಬೀಳುವಂತೆಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಮಾಡುವೆನು. This is what we want to see, that everyone will confess Jesus is the Lord. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಒಡೆಯನು ಕರ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಮ ಆಶಯ. Underline, Jesus is saying, I have loved you, and I am not saying this. Others will say that God is loving these people.
ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜನರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Why it is possible? Because God loved us, God commissioned us, God know who we are. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He knows what you are going through. He knows the present situation that you are facing. ನೀವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. When you read all 7 letters, this word is keep on repeated. I know, I know, I know. ಈ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ 7 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನಃ ಓದುವಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು. And in chapter 2 verse 2 he says, I know your hard work, I know your perseverance. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು, ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಸಗಳು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Chapter 2 verse 9 says, I know your affliction, I know your poverty. 2:9 ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಆ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವು ನಾನು ಬಲ್ಲಾತನು. Come to chapter 2 verse 13 where he says, I know where you live. You live where Satan has his throne. 2:13 ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳ, ನಿನ್ನ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೈತಾನನ ಆ ಒಂದು ಗುಡಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನಿದೆಯಾ, ನೀನಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ. Each one of us can recognize this so beautifully. And where we are living in the midst where Satan has his throne. ಸೈತಾನಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸಿಂಹಾಸನ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬಹುದು, ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು. And that is not an issue for the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. And the Lord loves you and your faithful service and your perseverance, and he is wanting to do through you a great thing. ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಸಹನೆ, ಅದು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀಯ. Verse 8 says, I know your deeds, I know you have little strength. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಷ್ಟೇ ಬಲ ಉಳಿದಿರುವುದು, ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪರಿಸರ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. He knows our strength, he knows our weaknesses. ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Hallelujah. This Amen. evening God has chosen you knowing who you are, whether you are strong, whether you are weak, whether you are able to do things or not. He know what you are going through. ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ when Andrew brought Peter, his own brother, ಅಂದ್ರೆಯನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಪೇತ್ರನನ್ನು ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, he looks at him and says, he's son of Jonah, you are called Simon, and I'm going to change your name as Peter. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯೋಹಾನ ಮಾನಲ್ವಾ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿಮೋನ್ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪೇತ್ರನಾಗಿ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Peter was astonished. I have not told him anything, but he knows my father, he knows me, and he knows my name, and he wants to change my name. ಬೇತನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅರೆ, ಇದು ಏನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೇತನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. And to him Jesus is saying, I will build my church. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. Yes, not that we are strong, not that we are able, but through the weak hands, through the people who are not able to do great things,
God wants to build His church. ಎಸ್, ನಾವು ಸಮರ್ಥರಾದ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದವನಾದಂಥ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. This evening I want to encourage each one of us, and He says, I love you. ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. Others will know that I love you. ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರರು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ. So if for any reason you are discouraged, any reason that you are depressed, encourage this evening. The Lord is looking at you and saying, I love you. I chose you. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾರಣ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧೈರ್ಯಗೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ, ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ, ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. And then it is possible because He is the one, the Lord is the one who set the open door before us. ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Yes, He had set the open door and not anyone else. ಹೌದು, ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಈ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. And He is the one who has the key of David. And when he opens, no one can shut. When He shuts, no one can open. ದಾವೀದನ ಅಂಗುರದವನಾದಂಥ ಯೇಸು, ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೇಸು, ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ತೆರೆದರೆ ಯಾರು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕಾಗದೆ, ಆತನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ತೆರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ, ಎಲ್ಲದರ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು Yes, He is the Alpha and He is the Omega. ಹೌದು, ಆತನು ಆರಂಭವೂ ಆತನು ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. He is the living one who holds the key. ಎಲ್ಲದರ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂತ ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. And He is the one whose words of Him, and He is the holy and true who holds the key of David. ದಾವೀದನ ಅಂಗುರದವನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಗದ ಕೈಗಳಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆತನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಆತನು ಮಾಡುವವನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. And that is why Jesus said that I am giving you the power to open the door, and I am giving the key of the kingdom of God. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವನು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ಅನೇಕರನ್ನು ಒಳಗಡೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I am not ignoring the fact there are many things that is closing down. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Everywhere they are bringing the rule that against the anti-conversion act is coming. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಜನರನ್ನ ನಡೆಸಕೂಡದು, ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂಬಂಥ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. But history tells us there is no door that can be closed for the gospel. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸವು ಪುನಃ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯಾರು ಕೂಡ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And any iron door will be broken because of the power of the gospel. ಸುವಾರ್ತೆಯ ಬಲದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಕ್ಕು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆರೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆತನ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. In 1946, an young man who joined the Dutch army and he wanted to be very adventurous. 46ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 1946ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಡಚ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. And he wanted to accomplish something, and so he joined. But in Indonesia, he was terribly wounded
and they brought him to the hospital. ಅವನು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನನೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗಾಯ, ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು. In the hospital he saw few nurses running up and down and helping people, trying to wash them, trying to heal them, trying to do all kinds of assistance. ಅವನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ನರ್ಸುಗಳು, ದಾದಿಗಳು ಅನೇಕ ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ಅವರ ಜೀವವನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವುದನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದ. He called one nurse and said, "How can you do this very difficult job with so much of joy?" ನೀವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ರಹಸ್ಯ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಒಬ್ಬ ನರ್ಸ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ. And that nurse said, when you were brought, your bag was brought. In that bag there is one book. That book tells you how to be joyful even in suffering. ನೀವು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗಿನೊಳಗೆ ನಾವೊಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥ ನಾವು ತೆಗೆದು ಓದಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೇವರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕ. And then she gives it to him and says, "Because of this book we are joyful." ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಓದಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Totally discouraged, body is full of wounds and bleeding, and he was motivated to reach out to that book and open it. ಆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ನೋವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಬಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. Then he realized his mother gave that book when he was joining the army. ಆ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಆ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ತಾನು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಆ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸತ್ಯವೇದವು ಇಟ್ಟೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. 4 years he never opened it. Now he was motivated to open and see what it is. ಆದರೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತೆಗೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಓದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. Yes, that was the Holy Bible. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸತ್ಯವೇದ ಪುಸ್ತಕ. And strangely the Lord started speaking to him. ದೇವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಿದ. And he could see that there is a change that is happening for people who follow this word. ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವನು ಗಮನಿಸಿದ. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ. He committed his life and he said, "Lord, when I start walking out, I will live for this word and I will distribute this word any part of the world." ಅವನು ಆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವನು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ, "ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಗುಣಮುಖನಾಗಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ವಚನವನ್ನ ಸಾರುವೆನು, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡ. That was Brother Andrew, who decided to go to Romanian country, where the communist country, and where we cannot take the Bible anymore. ಅವನ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಆಂಡ್ರೂ, ಬ್ರದರ್ ಆಂಡ್ರೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಕರೆಯುವಂತ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಅವರು ರೊಮೇನಿಯಾಕ್ಕೆ, ಅವನು ಆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಅತಿ ಧೀರ ಕರ್ತನ ಸೈನಿಕನಾಗಿದ್ದನು ಬ್ರದರ್ ಆಂಡ್ರೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತ ದೇವದಾಸ. Yes, constrained by the love of Christ, he filled his car, his boot with so much of Bible, and he started driving to this Romanian border.
ರೊಮೇನಿಯಾಕ್ಕೆ ರೊಮೇನಿಯಾ ಎಂಬ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಯಾಣ ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬಿಡದೆ ಆ ಗಾಡಿ ಅವನ ಕಾರು ಫುಲ್ ಸತ್ಯವೇದ ಪ್ರತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದನು. ಅವನ ಬೂಟಿನೊಳಗಡೆ ಕೂಡ ಅವನು ಸತ್ಯವೇದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದನು. ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದನು. In that border there was so many cars standing ahead of him. ಅವನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾಹನಗಳು ಕ್ಯೂ ಆಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈನಿಕರು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. When he peeped out and saw how they are checking the car, he was really afraid. ಒಂದೊಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸೈನಿಕರು ನೋಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎದೆಯೆಲ್ಲ ನಡುಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. Suddenly he thought, I should not keep this Bibles in the boot. I will bring it to my back seat. ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ, ಆ ಒಂದು ಬೂಟಿನೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಗಾಡಿಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೀಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಚ್ಚಿಡುವ ಅಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ. And so immediately he jumped out and took all the Bibles and put that in the seat, and he emptied the boot. ಅವನ ಬೂಟಿನೊಳಗಡೆ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಆ ಬೈಬಲಿನ ಪ್ರತಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸೀಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ. By this time his turn was coming. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರು. In front of his car, the car in front of him, and they were opening everything and they were looking at the documents and all that, and he prayed a prayer, Lord, unless you help me, I cannot do this. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಸೈನಿಕರ ಮುಂದೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟ. You can do that miracle, Lord. ದೇವರೇ, ನೀನು ಈ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿದ. You can close their eyes and I can take this Bible into this country. ದೇವರೇ, ನೀನು ಇವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಂಕು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಇವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕುರುಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿರುವಂತ ಈ ಬೈಬಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. He moved his ox wagon just little more front and his turn came. ಅವನು ಹಾಗೆ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದನು. ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. And then he lowered his glass and gave his documents to them. ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. And this man looked at it, all the documents, and then he went and looked at the boot, and then he said, go. ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದರು, ಅವನ ಬೂಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರು, ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಆನಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, ಅಂಡ್ರೂ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. He couldn't believe. ಅಂಡ್ರಿಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. And he was slowly moving, yet he was not very sure if he is going against the rule, he will be shot dead. And so he was slowly moving and looked at the rear view mirror. The soldier was asking for the next car to come. ಅವನು ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುವವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಅವನ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡೇ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಸೈನಿಕರು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಇವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. He drove into this country. ಅವನು ದೇಶದೊಳಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯದೊಳಕ್ಕೆ ಅವನು ವಾಹನ ಚಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ. Of the Iron Curtain, and the Bibles were distributed there. ಅವನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದನು. ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ಪ್ರತಿಗಳು ಅವನು ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. My dear people of God, because he knows what you are, and he knows, and he is the one, he is setting the open door and no one can shut it. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಿಯ ನನ್ನ ದೇವ ಜನರೇ, ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಲ, ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆ ಎಲ್ಲವೂ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟುವಂತ ಬಾಗಿಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆತನು ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. As long as you and me will be stepped with the Spirit of God,
God will do great things. ನಾನು ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವನು, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವನು. God set open door. ದೇವರು ನಮ್ಮೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And not only that, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, the Lord says in verse 8, I 8ನೇ know ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, you have little strength. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಚವಷ್ಟೇ ಇರುವುದು. Yes, you know, I get encouragement through this verse. ಈ ವಚನ ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ. Because for God, our little strength is not a problem. ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ ದೇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ರೀ. When God called Moses, he had only little strength. ದೇವರು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಲವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಂಚವಷ್ಟೇ ಬಲ ಇದ್ದದ್ದು. He said, no Lord, I cannot speak, I cannot do this, I cannot. He had all kinds of excuses. ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಪುಕ್ಕಳ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. But at the end of his life, he says in Deuteronomy chapter 33 verse 27, the eternal God is your refuge, underneath are the everlasting arms. ಆದರೆ ಅವನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 32 ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೋಶೆಯು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಪರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು ನನ್ನ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಶಾಶ್ವತ ಭುಜಗಳು ನನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Moses was an ordinary man with little strength. God has used him. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಬಲ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಈ ಮೋಶೆ. God has used people not because of their strength, but because of their little Amen. strength. ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅವರ ಬಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ. God has called Gideon, ದೇವರು ಗಿದ್ಯೋನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. And the Lord said, go in the strength that you have. You don't need any extra fitting. You don't need any extra strength. ನಿನಗೆ ಈಗ ಇರುವಂತ ಈ ಕೊಂಚ ಬಲ ಸಾಕು ಗಿದ್ಯೋನೇ, ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ, ಹೆಚ್ಚು ಬಲವೆಲ್ಲ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇರುವಂತ ಬಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೀನು ಸಾಗು. We all know that King Saul was very worried about this young man David, who said, I will go and face Goliath. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಯವನ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟದಂತ ದಾವೀದನು ಅರಸನಾದ ಸೌಲನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೀಗ ಈ ಒಂದು ಗೊಲ್ಯಾತನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಸೌಲನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. You know, he said, no, you are young, too young. You cannot be. ನೀನು ಬಾಲನು, ನೀನು ಹೇಗೆ ಅವನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. What I will give you is, I will give my armor, I will protect you, and you put that and you go. ನೋಡುಗ, ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕವಚವನ್ನ ನಿನಗೆ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಇದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಈ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನಗೆ ನಾನು ಗೋಲಿಯಾತನ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. Poor young David also, tried that. He put that. ಈ ಪಾಪ, ಈ ಅನುಭವಸ್ಥನಾದ ಸೈನಿಕನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಂತ ದಾವೀದನು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ. And immediately he said, no, I am not used to this. I don't want any of this. I will go with my, with what I have. I don't need anything extra. ನಾವಿನ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ, ಅವನಿಗೆ ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಾನು ಇದ್ದದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಗೋಲಿಯಾತನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Many of us in the ministry, we are looking for extra strength. ನಾವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಅಧಿಕವಾದ ಬಲಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಅಧಿಕವಾದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. No, I cannot sing like Brother Joy. I cannot sing like this person. I don't know how to play guitar. I don't know how to. We are saying all this as our weaknesses. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನೆಪಗಳಾಗಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಜಾಯಿ ಹಾಗೆ, ನನಗೆ ಗಿಟಾರ್ ಬಾರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಾಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವರ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವರ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೂರಾರು ನೆಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. But the Lord is saying, you don't need anything extra. Your little strength, just give that to me. ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ,
ನಿನಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. Just to share my personal testimony, suddenly the Indian Evangelical Mission Board decided that I will be the General Secretary of this great mission. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಅವರು ನೇಮಿಸೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾಯಕರುಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Immediately I was so discouraged, or I was so not very sure, and I said, Lord, can I do this? Because I don't have strength. ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾಯಕರುಗಳು ನನಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಇದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ, ನನಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಂಥದವನು, ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೆ. Not only that, in 1976, as Brother Joy introduced me, I met with a road accident. ನಾನು ಜಾಯ್ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ 1976ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತವಾಯಿತು. And in that road accident, my thigh bone was fractured and I started limping. I was not able to walk properly. ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಹೋದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಕುಂಟುವವನಾದೆ. And then, that affected my spinal cord and I had many other complications. ಅದು ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲಿಗೆ ಬಹಳ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು, ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. I suffer with back pain. ನನಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. With all these weaknesses, I am asking God, can I do this job that you are asking me to do? ಈ ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಯು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ನಾನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೆ. And the Lord is saying, my grace is sufficient for you. ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ, ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕು. I want to tell you, 9 years as a general secretary, not even one program cancelled because of my weaknesses or because of my back pain. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, 9 ವರ್ಷಗಳು, ದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳು ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯು ನನ್ನನ್ನು ದೇವರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಒಂದು ದಿವಸವೂ ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, when I started the ministry as general secretary, this responsibility, there was 400 missionaries. When I completed and handover, there was 1000 missionaries. ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ 400 ಸೇವಕರಿದ್ದರು, ಮಿಷನರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು. ಆದರೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವಿರಾಮಗೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1000 ಮಿಷನರಿಗಳು, ಸೇವಕರು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದರು. Please understand, it's not my strength, it is the strength of the Lord. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ. The Lord's strength that you will be able to do great and mighty things for the Lord. ದೇವರು ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಶಕ್ತೀಕರಿಸಿದನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Paul was not a strong person, he was an unattractive person, but God used him so powerfully. ಪೌಲನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಪೌಲನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಮಲನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿದ್ದವು. And this evening, if you are discouraged because of any sickness, because of any weakness, the Lord is telling, submit that to me. I can use you. And I have set the open door before you. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನು. Lastly, I want to tell one more thing and I close. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. It is possible because God loved you. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವರ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. We saw that God loved you and God knows what we are going through. ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಕಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Yes, mission is possible because he has set the open door, not me, not anybody else. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ? ಈ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದವನು ನಾವಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. And then God says, he knows my little strength
and still he is commissioning me to do this job. ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಈ ಅಲ್ಪ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಡೆಸ್ತೇನೆ, ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. Lastly, the verse 8 says, ಕಡೆದಾಗಿ ವಚನ 8 ಹೇಳುತ್ತದೆ, God has given you the vision to see. ನೋಡುವಂತ, ಕಾಣುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Yes, read verse 8. 8ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. I know that your deeds, see, I have placed before you an open door. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡು ನಾನು ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Sometimes when we read the Bible, we do not note this small word see. ನೋಡು. ನೋಡು ಎಂಬ ಪದವು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. This evening, are we looking at what Jesus is asking us to see? ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ದೇವರು ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ನೋಡು, ಕಾಣಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವಂತದ್ದನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿದೆಯಾ? ದರ್ಶನ ನಮಗಿದೆಯಾ? We have to have the bright eyes to see that open door that God is set before us. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು. Yes, when the Lord is commissioning us, we need to have that vision that God is setting before us. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳು ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ದೇವರಲ್ಲಿ. Turn with me to Isaiah chapter 43 verse 19. ಯೆಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕ 63ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 19ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು, ಹೊಸತಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದನ್ನ ನೀನು ನೋಡು. 43ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು, ಇಗೋ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು. ಈಗ ತಲೆ ತೋರುತ್ತಲಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೋ? ನಾನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳನ್ನು ಹರಿಸುವೆನು. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. The Lord is again telling to Isaiah, see, I have already begun. ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೆಶಾಯನಿಗೆ. Yes, he is asking, don't you see, I have already begun. ನಾನು ಆಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Only the people who walk with this in step with the Spirit of God will be able to have that vision that God is doing and God has begun. Hallelujah. God will enable us to finish it. ಹೌದು, ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ನಡೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Yes, the Lord is saying, I am doing something new. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ ನಾನು ಹೊಸತಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. I am now doing it, springing up, and it's already began. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. See, are you not able to perceive this? Are you not able to see this? ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ, ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜ್ಞಾನ, ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲವೇ? See, I am making pathway through desert. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. See, I am creating streams and rivers in the wasteland. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In other words, the Lord is saying He can do impossible things because the vision God has. Hallelujah. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನೆ. This land of ours is so big and it is the most unreached country in the world.
ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಸುವಾರ್ತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯು ತಲುಪದೇ ಇರುವಂತ ಮಹಾದೇಶವಾಗಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ. Till 1947, thousands of missionaries from all over the world came and worked in this country. 47ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ನೂರಾರು ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. Then after the independence, no foreign missionaries are allowed, but the Lord is raising thousands of missionaries within our country. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಿಷನರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದೇ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ದೇವರು ಸ್ಥಳೀಯರಾದಂತ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರನ್ನ, ಸೇವಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿಂದ, ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡನು. Today, every nook and corner, the gospel is going and gospel is being preached. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸಾರಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Hundreds of languages the Bible is being translated. ನೂರಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವು ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ. And the gospel is being preached through media. 24/7 you can hear the word of God. ಇವತ್ತು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸಾರಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. That is what the Lord is saying. I already began. It is happening. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಪ್ಪ, ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಪ್ಪ ಅಂತ. All that we have to do is have the vision to see it is happening, not to be discouraged. Don't see the discouragement around you. ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಅಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯದೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸಿರುವಂತ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು. In Kerala you see a big gigantic elephants. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೇರಳದ ಆನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That big gigantic elephant is managed with a puny little man with a small stick. ಕಪ್ಪು ಈ ಅತಿ ಭಯಂಕರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶರೀರದ ಈ ಆನೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ರಾವುತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಆನೆಯನ್ನ. Yeah, he has got one small stick in his hand. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕೋಲಿರ್ತದೆ. Whatever he asks, the elephant will do. ಅವನು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವು, ಮಾವುತನು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ಆನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. And the total control we can see that he has got over this big animal. ಈ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಸಣ್ಣ ಈ ಒಂದು ಕೊಕೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೋಲಿನಿಂದ ಅವನು ಹೇಗೆ ಹತೋಟಿ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. And we need to ask, why, how is that possible? ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ. And then he keeps this a big animal just tied with a small chain, iron chain, and with his strength it can break that iron chain. It won't do anything. When the chain is put, it will be just standing there. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೃಗವನ್ನ, ಆನೆಯನ್ನ, ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ ಬಲ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮುಂದೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಸರಪಣಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಲೀಸಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅವನು ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. What is the secret? ಇದರ ರಹಸ್ಯ ಏನು? From the very beginning the elephants are trained in that way. ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಈ ಆನೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They will tie its leg with this chain, in the iron chain, and leave it there. ಈ ಆನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ಆ ಒಂದು ದಿವಸದಿಂದ, ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಹಿಡಿದ ಸಮಯದಿಂದ ಅದರ ಕಾಲನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸರಪಣಿಯಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. And from small age the elephant thinks,
okay, I cannot break this chain, I cannot do anything to that. ಈ ಸರಪಣಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಆನೆ ವಿಚಾರ ಏನು? ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದನು, ನಾನು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. And then there is one more problem. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. The problem is the eyes are very powerful, and though it is very small, it magnifies whatever it sees. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಶರೀರ, ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು. ಕಣ್ಣುಗಳು ಚಿಕ್ಕವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅದು ನೋಡುವಾಗ ಸಣ್ಣದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. And so when the elephant sees this man with the small stick, it is looking so big, and so never agitate, never disobey this man. ಈ ಆನೆ ಈ ಕುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡುವಾಗ, ಆನೆ ಸೈಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡುವಾಗ ಆನೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವನು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು, ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆನೆ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. This is the way that this elephant, the big animal, is controlled. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಈ ಆನೆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಆನೆಯನ್ನ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಬಹಳ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹತೋಟಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. And whenever we think of reaching this country with the gospel of Christ, we think in this way. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುವಾರ್ಥೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಆನೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. No, from the very beginning we think, no, we cannot reach this. It is too big. It is not possible. In my strength I cannot do. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆನೆ ಹಾಗೆ, ಹೌದು ಇದು ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸುವಾರ್ಥೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೇಗೆ ನಾನು ಈ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. Brothers and sisters, we are believing a lie. ಪ್ರಿಯ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರ, ನಾವು ಸೈತಾನನ ಸುಳ್ಳನ್ನ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Yes, like this elephant, we think from the childhood, we think that no, something, we have to do some work of the Lord. No, it cannot be possible. But I want to tell you, we need to break this, and we need to think that God will able to do this great work that God has entrusted. ಈ ಆನೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಈ ಆನೆ ಹೇಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೂ ಸುವಾರ್ಥೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. See, I have set the open door before you. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೋಡು ನಾನು ನಿನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. And I want you to finish this task that God has given to you. ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Let us bring our discouragement to the Lord. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿರಾಶೆಗಳು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ತರೋಣ. Let's bring all our issues and problems and challenges to the Lord. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕರ್ತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. Even before you bring, the Lord is saying, I know what you are going through. I know what difficulties that you are facing. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಂದಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶ, ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆ, ನಿನ್ನ ಬಲ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. In spite of that, I have kept open door before you. ಆದಾಗ್ಯೂ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Like Andrew, let's do something that God is asking us to do with that great courage that God has given to us. ಆಂಡ್ರೂ ಸಹೋದರನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. Jesus said, I will build my church and the gates of hell will not against it. ನಾನು ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು, ಪಾತಾಳ ಗೋಪುರಗಳು ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಲಾರದು.
May the Lord bless us to continue and see that in our generation that this gospel will be preached to the nook and corner of our country. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶವು ಸುವಾರ್ತೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿ. ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟೋಣ, ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.